اے لوگوں، امام بخاری اور امام مسلم نے ایک باب قائم کیا ہے، تو اس میں امام بخاری نے اکثر جگہوں میں صرف ایک سوال نقل کیا ہے، یہی کہ قبر میں اے لوگوں صرف میرے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں، ذرا توجہ کریے گا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حقیقت سمجھنے کی کوشش کریے کہ اے لوگوں ہر عمل رد ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، یقین نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ روزہ ہم نے رکھا مگر گارنٹی نہیں ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ حج ہم نے کیا، کسی عمل کی مقبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، مگر اے لوگوں میلاد مصطفیٰ منانے والوں، تمہیں یہ بشارت ہے کہ ہر عمل رد ہو سکتا ہے مگر آقا علیہ السلام کا میلاد منانا یہ رد نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ میں آپ کو آگے بتاؤں وہ بات روک کر کے کہ میلاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اے لوگوں ذرا سوچئے تو صحیح کہ ابو لہب جیسا سخت کافر قرآن پاک کی سند سے مستند جہنمی، کسی کے کفر پر قرآن کی اگر سند ہو جائے تو آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ وہ جب مرتا ہے اور چچا عباس کے خواب میں آ کر کے کہتا ہے بھائی عباس میں جب سے مرا ہوں، آپ نے عباس نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہیں، کہا تھا بھائی تم کفر پر مرے ہو کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا تھا بس پوچھو مت، سارا سال ہر وقت میں عذاب میں گرفتار رہتا ہوں، مگر جب دوشنبہ کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اے لوگوں ابو لہب نے جشن میلاد نہیں منایا تھا، بلکہ بھتیجے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا، اور وہ آزادی اس کے آزاد کرنے کا صلہ کیا ملا، یعنی اس نے خوشی کے مارے کہا میرے مرحوم بھائی کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس خوشی سے وہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے، سویبہ کو آزاد کر دیتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، کیونکہ کافر اگر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ تو اے لوگوں اتنی رات میں بیٹھ کر کے آقا علیہ السلام کا میلاد سننے والوں، ان کی نعت سننے والوں، ان کا ذکر سننے والوں، ان کی صفت سننے والوں، ذرا دیکھو آپ کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کافر کا کوئی عمل، بلکہ کہا گیا ہے عمل الکفرت ہباء منصورا، کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں، مگر کافر اگر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ تو اگر ہم گنہگار ضرور ہیں مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور اے لوگوں گنہگار کی تو بخشش ہو جائے گی، غدار کی بخشش نہیں ہوگی۔ بس اتنا لو لگا لو اپنے آقا علیہ السلام کی کہ ہر مومن کے زبان پر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہو یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اے لوگ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ اے مرنے ہے، منکر نکیر کہتے ہیں من رب کا، تیرا اے مرنے والے تیرا رب کون ہے؟ تو اگر وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا تو کہے گا رب یہ اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب اللہ کو بھی اس پر چاہیے تھا اللہ رب العزت فیصلہ سنا دیتا کہ جب مجھے یہ مانتا ہے جنت کا راستہ دکھا دو۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے ماننے والے بہت ہیں، اب ذرا اس میں یہ تو پرکھو اور یہ پتہ لگاؤ، یہ جانچ کرو کہ اس میں یہ دین کون سا مانتا تھا۔ تو اب دوسرا سوال ہو گیا کہ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، میں یہ تمہیدی خاکہ پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھے کہ میلاد منانے سے فائدہ کتنا ملتا ہے۔ آپ جو رات کی نیند قربان کر رہے ہو خدا کی قسم، یہ وہ لمحات ہیں کہ اگر اللہ رب العزت تو قبول ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ رب نے تو وعدہ کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں اتنا آپ کو عطا کروں گا جب تک آپ اپنے لبوں سے یہ نہ کہہ دیں اے اللہ اب میں راضی ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں جب تک ایک ایک گنہگار امتی کی
मगफिरत नहीं करवा लूंगा तब तक मैं नहीं कहूंगा ऐ अल्लाह अब मैं राजी हुआ। तो आप जो बैठे हुए हो वो जरा सुनिएगा। तो अब दूसरा सवाल जब फरिश्तों का हुआ, तेरा दीन क्या है मरने वाले? तो वो अगर मुसलमान है, इस्लाम का ज़ाहिर मानने वाला होगा तो कहेगा दीनियल इस्लाम। ऐ फरिश्तों मेरा दीन इस्लाम है। यहूदी है तो कहेगा दीनियल यहूदिया। अगर मसीही है तो कहेगा दीनियल मसीहिया। अब अगर किसी भी दीन का मानने वाला है तो साफ साफ वो बता देगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आप फरिश्ते ये कहेंगे मौला ये तो रब को भी मानता है, तेरे दीन को मानता है, अब इसे जन्नत का परवाना मिलना चाहिए। कहा नहीं। अल्लाह फरमाएगा नहीं, अब मेरे दीन को भी मानने वाले बहुत मिलेंगे, मुझे भी मानने वाले बहुत मिलेंगे। ऐ फरिश्तों जरा अब ये अंदाजा अब पता लगाओ जरा इसमें मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके कौन अपनी जान कुर्बान होने के लिए तैयार होता था, और रबीउल अव्वल का चांद देखते ही कौन मेरा बंदा ऐसा था जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में झूमता था और ये तमन्ना करता था कि ऐ अल्लाह अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर जिंदगी रह गई तो मैं आइंदा साल भी इसी तरह से धूमधाम से बढ़ करके कहीं मेरे अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाऊंगा। अब जरा सवाल देखिए, अब फरिश्ते कहते हैं मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, ऐ मरने वाले बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। जब मस्जिद में खिताब करता था तो इनके बारे में क्या कहा करता था। जब महफिल में बज़्म सजी होती थी तो स्टेज पर बैठ करके इनको अपनी तरह तो नहीं कहता था, बड़ा भाई तो नहीं कहता था, मगर ऐ आशिकों सुनो आज अपना जवाब सुन लो। अब हम आशिक हैं और गुनहगार हैं, अल्लाह के हुजूर हमारी हाजिरी भी होगी और सबसे पहले कब्र में हम रखे जाएंगे। जैसे ही मुनकर नकीर कहेंगे ऐ मरने वाले बता इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था, हम कहेंगे ऐ फरिश्तों अब हमारा अकीदा तुम पूछते हो, हमारा अकीदा सुन लो। हमने अपने मुस्तफ़ा को कभी नहीं देखा, हमने हदीसों को पढ़ा था, हमने अपने उलमा से हदीसें सुनी थी कि मेरे मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो ऐ फरिश्तों सुनो, हमने रोजाना फजर के बाद हमारा अकीदा पूछते उनके बारे में क्या है। हमारा अकीदा इनके बारे में तो यही था, हम नमाज के बाद हर वक्त मदीना तैयबा की तरफ रुक करके कहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बंद में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। फरिश्तों मुझसे पूछते हो इनके बारे में, फरिश्तों हमने कभी नहीं देखा था मगर पूरी जिंदगी हम यही पढ़ते रहे। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरिश्तों मुझसे पूछते हो इनके बारे में, मेरा अकीदा पूछते हो सुनो। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, और सुनो फरिश्तों मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा नाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये अकीदा है हमारा। ऐ लोगों अपने मुस्तफ़ा से दिल लगा लो, गुंबद खजरा की जानिब अपने रुख को मोड़ लो और आपके दिल के अंदर मेरे आका की ऐसी मोहब्बत समा जाए कि ऐ लोगों कब्र में कोई काम नहीं आएगा, कब्र में ना तो कोई मौलवी मुल्ला बचा पाए आपका। आज मेरे आका की शान में जो बकवास कर रहे हैं, तो ऐ लोगों अगर आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ऐसी की है तो मेरे मुस्तफ़ा तो कब्र में जब सारे लोग छोड़ देंगे, बाप भी साथ छोड़ देगा, माँ भी साथ छोड़ देगी, भाई भी साथ छोड़ देगा, सारे रिश्तेदार कब्र में आपके साथ सब साथ छोड़ रहे हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा कब्र में आ गए। ऐ लोगों जरा सुनो, उस मुस्तफ़ा से दूर क्यों होते हो, उस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना क्यों होते हो। आज कुछ लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद से इतना दूर हो गए, आला हजरत पुकार उठे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान दिया। आका अलैहिस्सलाम से इतना दूर हो गए कि हर चीज तुमको पसंद हो। अगर आका अलैहिस्सलाम का मिलाद आता है, अगर 26 जनवरी आए, ऐ लोगों हम हिंदुस्तानी हैं और इतने पक्के हिंदुस्तानी हैं कि हम इस धरती पर रहते हैं तो मुसलमान होकर के और हिंदुस्तानी होकर के, मगर इस धरती के अंदर भी हम जाते हैं तो हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ करके नहीं, क्योंकि हमारा कुरान ये कहता है। आज हम पर जो इल्जाम लगाया जाता है वो भी सुन लीजिए, कोई भी इतना पक्का हिंदुस्तानी नहीं होगा जितना पक्का हिंदुस्तानी यहाँ का सुन्नी मुसलमान है। इसलिए तो कुरान ने हमें यह फार्मूला दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अरे यहाँ का मुर्दा तो हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ करके जाने वाला नहीं है, तो तुम हम पर उंगली मत उठाओ। बहरहाल बात आज मेरा मौजू ये नहीं है, मैं तो सिर्फ मिलादे मुस्तफ़ा पर अर्ज करना चाहता
چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، ہم تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی بتایا اپنے وطن سے محبت کرو، تو ہم وطن سے بھی محبت کرتے ہیں مگر شریعت کے دائرے میں محبت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے زبردستی کہا جائے گا یہ بولو، ہم ہرگز نہیں بولیں گے۔ اب سنو، آج لوگ 26 جنوری پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، 15 اگست پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی آقا علیہ السلام کے جلوس کی بات آتی ہے، میرے آقا کی میلاد کی بات آتی ہے، جھنڈے کی بات آتی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں مروڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ لوگوں ذرا سوچو، آقا علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے، میرے آقا آمنہ کے گھر تشریف لانے والے ہیں، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی سے جاؤ اور 3 جھنڈے لے کر کے جاؤ، علمم بالمشرق علمم بالمغرب اور علمم علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کر دو۔ جبریل پوچھتے اے پروردگار ہونے والا کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میں اپنا محبوب آج آمنہ کے گھر کے اندر بھیج رہا ہوں، آج میرا محبوب آمنہ کے گھر جا رہا ہے، اور اے فرشتوں سنو، میرا رب کیسے میلاد منا رہا ہے، اے مسلمانوں وہ سنو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا میلاد کیسے منایا ہے، جیسے میرے آقا کی آمد ہونے والی ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں سارے ستارے آمنہ کے آنگن میں کر دو۔ آج جو لائٹیں لگاتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، میرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، اے فرشتوں یہ کام کرو، سارے ستارے آمنہ کے آنگن میں کر دو، اس لیے کہ میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے۔ ہاں ذرا آگے بڑھو، اللہ رب العزت نے آج ہم جو شیرینی کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی لڈو تقسیم کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے، بچہ بچہ جشن منا رہا ہے، مگر رب العالمین نے کس طرح سے اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کا باپ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، زندہ دفنانے والا باپ۔ اب ذرا سوچو اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم میری گفتگو سن رہی ہو تو سنو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر وہ احسان عظیم ہے، ساری عورتوں پر، بالخصوص بیواؤں پر، اور بالخصوص ان بچیوں پر، یتیم بچیوں کو گلے سے لگایا ہے، اور سب سے پہلے 40 سال کی عورت بیوہ کو گلے لگا کر کے میرے آقا نے ذہن دے دیا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں سنو، عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو وہ منحوس نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایسی عورت ہے 2 مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، مگر میرے آقا پر آج جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ سے کم عمر میں نکاح کیا، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس بات پر دھیان تو دو، شادی کی عمر کیسی ہوتی ہے؟ میرے آقا کی 25 سال کی عمر ہے۔ ارے شباب پر جب انسان ہوتا ہے تو کون ایسا انسان ہے جو 25 سال کی لڑکی کو پسند نہیں کرے گا؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مگر میرے آقا نے کبھی اپنی خواہش کے لیے، اپنی مرضی کے لیے شادی نہیں کیا، یہ تو رب کا حکم تھا۔ ورنہ اگر شادی کی جب عمر ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ کو گلے سے لگا کر کے ایک اعلان کر دیا کہ اے میرے امتیوں اور اے آنے والے لوگوں سنو، اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو بیوہ اور اس کو منحوس مت سمجھنا، بلکہ اس سے نکاح کر کے اس کو اتنا بڑا مقام دے دینا۔ اللہ کے رسول نے بیوہ سے گلے لگا کر کے آج بیوہ کو یہ مقام مل گیا ہے، یتیموں کو گلے سے لگانے والا آ گیا ہے۔ اب ذرا سنو اللہ نے تقسیم کیا کیا ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو عرب کے اندر پیدا کر دیا، مکے کی سرزمین پر آ گئے ہیں، تو رب نے کیسا میلاد منایا ہے۔ اب ذرا آقا کی زبانی سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں اذن اللہ لتلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا کرامۃ لمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، عرب کے اندر دستور تھا کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ درگور کر دیتا تھا، اس لیے کہ وہ کسر شان سمجھتا تھا، وہ اپنی توہین سمجھتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کسی کے ساتھ کر دوں، نکاح کر دوں، میں کسی کا سالہ بنوں، یہ عیب کی بات ہے معاذ اللہ۔ ان کی سوچ کیسی تھی؟ میرے آقا نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ ان کی سوچ تھی میں اپنی بیٹی دے کر کے کسی کا سسر نہیں بنوں گا، کسی کو اپنا داماد نہیں بناؤں گا، کسی کا سالہ نہیں بنوں گا، اس سے بہتر اس کو زندہ دفنا دو۔ اب سنو، رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو سارے عرب کے اندر اس وقت سارے عرب میں بیٹے بانٹ دیے، کسی کے گھر اس سال بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عورت مایوس نظر آتی تھی، تو اللہ نے کہا میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، کوئی ماں غمزدہ نہ ہوئے، کوئی ماں افسردہ نہ ہوئے۔ آج اس سال کسی کے گھر بیٹی نہیں بلکہ سارا سال اللہ رب العزت نے
ने अपने हबीब की मिलाद की खुशी में सारे अरब में बेटे बांट दिए। तो आज उसी की सुन्नत पर तो अमल करते हैं और वही सुन्नत पर अमल करते हुए आज हम भी श्रीनी तकसीम करेंगे। तो ऐ लोगों, ये मिलाद मुस्तफ़ा की हैसियत बता रहा हूँ, मगर जरा आगे तो बढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कई जगह अंबिया के मिलाद का जिक्र किया है। आज मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का तज़किरा किया है। और ऐसे तज़किरा नहीं किया है, बल्कि उनके मिलाद के दिन रब ने सलाम पढ़ा है। आप जरा सूरे मरियम को पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह फरमाता है, सलाम हो याहया पर जिस दिन उसका मिलाद हुआ, जिस दिन याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, अल्लाह कहता है उस दिन सलाम हो। और जिस दिन उसकी वफात होगी उस दिन भी उस पर सलाम हो। गोया अल्लाह वालों के 2 दिन खास हो गए। और यही सुन्नी हम अभी आला हजरत का उर्स मनाए, ये यौमे विसाल। इसी कुरान की आयत को आप ले लीजिए, अल्लाह कहता है सलाम हो याहया पर जिस दिन उसकी पैदाइश हुई, और सलाम हो याहया पर जिस दिन उसकी वफात होगी। आप जरा सोचो, अल्लाह वालों के 2 दिन खास हो गए, एक यौमे विलादत और एक यौमे विसाल। और आगे चलिए, कुरान में खुद आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम यूं अर्ज करते हैं, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, और जिस दिन मेरी वफात होगी उस दिन भी सलाम हो। तो अब लोगों, कुरान बता रहा है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीदा देखो, ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा देखो। कहते हैं अंबिया की विलादत के दिन सलाम पढ़ना ये अल्लाह की भी सुन्नत है और अंबिया की भी सुन्नत है। अब जरा अपने रब से पूछेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, दूसरे नबियों की बात आई तो उनकी विलादत के दिन तूने सलाम पढ़ा, अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन कैसे, ये कैसे एहतमाम तूने किया है? तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदो सुनो, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जब उन अंबिया के मिलाद की बारी आई तो मैंने उनकी मिलाद सिर्फ सलाम पढ़ करके मनाया। और सुनो महबूब मुस्तफा, तेरा हर दिन मैंने यौमे मिलाद बना रखा है। वो कैसे? वो इस तरह से, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ मेरे हबीब, मैं हर वक्त फरिश्तों को अटेंशन किए रखता हूँ, हर वक्त लम्हा ब लम्हा। ऐ मेरे हबीब, कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिस वक्त आप पर अल्लाह के फरिश्ते और खुद अल्लाह और तमाम ईमान वाले सलातो सलाम न भेज रहे हों। अरे मेरे हबीब, आपका हर यौमे मिलाद मुस्तफ़ा है। तो अब अर्ज करेंगे, मौला इसमें कोई खास बात नहीं हुई? तो अल्लाह फरमाएगा, तो सुनो आगे, उन अंबिया के मिलाद के दिन सलाम पढ़ा था। ऐ मेरे हबीब, आपकी पैदाइश के दिन मैं शहरे मक्का की कसम खाता हूँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहरे मक्का की। बारी ताला क्यों कसम खाई जा रही है? काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह ने अपने उस मक्का शहर की कसम काबे की वजह से नहीं खाई। आगे आ रहा है उसका बयान। मारी ताला क्यों मक्का शहर की कसम खाई जा रही? अल्लाह फरमाता है, वहाँ तहिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मेरे हबीब, आपका इस शहर में आराम जाए विलादत है, इसलिए मैं मक्का शहर की कसम खाता हूँ। ऐ मेरे हबीब, आपका ये शहर सुकूनत है, इसलिए मैं मक्का शहर की कसम खाता हूँ। अब अगली जो कसम खाई है वो जरा गौर से सुनिए, ववालिदिन वमा वलद, कसम है उस वालिद की। कौन सा वालिद? अब यहाँ पर मुफस्सिरीन के कई तबकात हैं। कोई कहे वालिद से मुराद हजरत आदम है, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई एतराज नहीं। कोई कहे वालिद से मुराद हजरत इब्राहिम है, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई एतराज नहीं। कोई कहे इस्माइल है, इसमें भी कोई एतराज नहीं। कोई कहे हजरत अब्दुल्ला मुराद है, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई एतराज नहीं। उसने जो तनवीन के साथ कहा है ना, ववालिदिन, तनवीन 2 फायदे दे रही है। पहला फायदा तकरीम का और दूसरा फायदा उमूम का।
अब्दुल्ला तक, अगर सब कर लो तो सबकी कसम। और आगे देखिएगा जरा, आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने वालों और मिलाद पर खुशियां मनाने वालों, अल्लाह फरमाता है कि जो तनवीन आई है दो ज़ेर, उसका फायदा तो देखिएगा। पहला फायदा तकरीम का है और दूसरा फायदा उमूम का। अगर एक कर लो, या आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक, ऐ मेरे हबीब, जिसकी पुष्ट में तेरा नूर मुंतकिल होता रहा, हर उस नूर रखने वाले वालिद की कसम, मगर अभी बात तकमील तक नहीं पहुंची। और आगे चलिए, यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक मैंने बताया दो फायदे हैं। अगर इसको तकरीम के लिए मानो तो आबा व अजदाद का हर फर्द काबिल ताज़ीम। अब उन लोगों के मुंह पर तमाचा लग गया जिन्होंने माज़अल्लाह हमारे आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन को मुशरिक कहा है। माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन पर तरह तरह का जो कुछ भी उन्होंने बकवास की है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ऐ लोगों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता आया हूँ। मेरे आबा व अजदाद की इस लड़ी में कोई भी मुशरिक नहीं हुआ, कोई भी काफिर नहीं हुआ, तो ये कैसे कह दिया जाता है। मगर एक लतीफ बात यहाँ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ये जब काबा तामीर कर रहे थे, कुरान जरा सुनिएगा, कुरान में पढ़ता हुआ इद यरफउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबा तामीर हो रहा है और जिस पत्थर पर खड़े होकर के सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर रहे हैं, तो जो जो काबे की दीवारें ऊंची होती गईं, जब काबा तामीर हो गया तो अल्लाह के हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला मैंने तेरा घर बना दिया है, अब इजाजत हो तो तुझसे मजदूरी मांग लूं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम असल बात कहो, कहना क्या चाहते हो। कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मैं इस काबे की तामीर की जो मुझे मजदूरी बनती है, ऐ अल्लाह इतनी मजदूरी दे दे इस काबे की तामीर की कि वो उम्मत जिसमें नबी आखिर ज़माना आने वाला है, ऐ अल्लाह उनको मेरी नस्ल में पैदा कर दे, ताकि क़यामत के दिन हर किसी को निस्बत से पुकारा जाएगा, मेरी बारी आए इब्राहिम तो मुझे मोहम्मद का दादा कहकर पुकारा जाए। आई जालनी जद्दा मोहम्मद अनिल मुस्तफा हादिही उजरतन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह इतनी मजदूरी दे दे इस काबे की तामीर की कि वो उम्मत जिसमें नबी आखिर ज़माना आने वाला है, ऐ अल्लाह उनको मेरी नस्ल में पैदा कर दे, ताकि हर एक को क़यामत के दिन निस्बत से पुकारा जाएगा, मेरी बारी आए इब्राहिम तो मुझे मोहम्मद का दादा कहकर पुकारा जाए। अब सुनो, रब ने दुआ कबूल कर लिया। अब मैं नुक्ता बताना चाहता वो सुनिएगा। जिस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर रहे थे, उस पत्थर पर कदमे इब्राहिम नक्श हो गया, सबत हो गया। अब अल्लाह ने कहा काबे के अंदर जितने पत्थर थे सब पत्थरों को चुन चुन करके फेंक दिया गया। इस्लाम पत्थरों से जान छुड़ाने आया था या पत्थरों को गले लगाने आया था? सारे पत्थर काबे से फेंक दिए गए। रब ने कहा दो पत्थर रोक लो। आज बताता हूं वो दो पत्थर है कौन। पहला पत्थर सुनिएगा, पहला पत्थर जिस पत्थर पर खड़े होकर के मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था, तो वहां पर वो पत्थर मिलादे मुस्तफा की निशानी है। वहां पर दुआ की थी ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में मुस्तफा को भेज दे। अब उस पत्थर पर मेरे अल्लाह ने इब्राहिम के कदम को नक्श कर दिया। अब कहा हाजियों तुम्हारा हज ही कबूल नहीं होगा। आज मेरे आका की मिलाद से भागने वालों, अल्लाह वालों के निशान से भागने वालों, हर जगह से भाग गए, सहने काबा में गए तो रब ने पकड़ लिया। कहा आप कहां भागोगे? अब तुम सामने तुम्हारे वो पत्थर होगा जिस पत्थर पर मेरे इब्राहिम के कदम के निशान है। आप कुरान को पढ़िए, कुरान कहता है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आप उस पत्थर को सामने रखो और ऐ हाजियों तुम्हारा हज ही कबूल नहीं है जब तक कि उसके सामने 2 रकात नफल न पढ़ लो। गोया मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ना हर वक्त मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाया जा रहा है। हर वक्त किसी लम्हा
ایسا نہیں ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ منایا جاتا ہو۔ اور چلیے ایک پتھر حجر اسود ہے، حجر اسود تو جانتے ہو نا، حضرت عمر جیسا اتنا متشدد اشداء علی الکفار کی جو کھلی ہوئی تفسیر ہے، وہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے۔ ادھر آقا علیہ السلام کی دعا ہوئی، ادھر رب نے قبول کر لیا۔ کیسے دعا قبول ہوئی وہ تو بریلی کا تاجدار بتائے گا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، عمر اسلام لے آئے ہیں، اسلام کا غلبہ اور لہرایا ہے ایک تلوار حضرت عمر نے۔ جتنے بڑے بڑے کفار کے لیڈر تھے، ان کے ماموں ہشام بن ابی جہل وہ بھی اتنا بڑا سخت تھا، ان کا ماموں سگا ماموں ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکل رہا تھا۔ حائل اب کیا ہوگا، اب تو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تو یہ ہماری گردن مار دیں گے۔ عمر جیسا صحابی جب حجر اسود کے پاس جاتا ہے، اب حدیث سنیے گا ذرا، میں حدیث پڑھتا ہوں پہلے اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر حجر اسود کے پاس گئے اور کہنے لگے انی اعلم فانک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا۔ حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود تو پتھر ہی تو ہے، نہ میرا کچھ بگاڑ پائے گا اور نہ میرا کچھ بنا پائے گا، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے اور نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اے حجر اسود اگر میرے مصطفیٰ کے لب تجھے نہ لگے ہوتے، ما قبلتک ابدا، تو میں تجھے کبھی ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ تو اے لوگوں، حضرت عمر حجر اسود کو چوم رہے تھے یا تصور میں مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے؟ یہ ذرا صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیے، حجر اسود کو میرے مصطفیٰ نے چوم لیا ہے تو قیامت تک چومنے والوں کو اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ اے حاجیوں جب تک چومو گے نہیں تمہارا حج نہیں ہوگا۔ آپ ذرا دیکھو کس طرح سے میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے۔ مگر ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا روایت تو سن لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک یہودی آ گیا، اور یہودی جب آیا ہے تو کہتا کیا ہے، اے عمر ذرا میری بات تو سنو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو تو ذرا تو صحیح۔ کہا بولو ذرا۔ کہا اے عمر آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب توریت میں اتر جاتی تو ہم خوشی سے اس دن کو عید کا دن مناتے۔ اب ذرا دیکھیے گا، حضرت عمر کے پاس جب یہودی آیا ہے اور کہنے لگا اے عمر آپ کے قرآن میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے، اگر وہ آیت کریمہ ہماری کتاب توریت میں اترتی تو خوشی کے مارے ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ اب حضرت عمر نے کہا بھائی بتاؤ کون سی آیت کریمہ ہے؟ کہا ذرا پڑھ کے تو بتاؤ۔ اب اس نے کہا گا، اب حدیث سنیے گا، قال قرأ ابن عباس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه الآیة علینا لاتخذنا یومها عیدا۔ میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر کہ وہ یہودی کیسا ہے۔ اے عمر سنو اور اے عبداللہ ابن عباس سنو، اگر یہ آیت کریمہ یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا میری بات۔ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کس پر مکمل کیا گیا؟ وہ نبی آخر الزماں کی ذات ہے۔ دین کس کے صدقے میں ہمیں ملا؟ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دین اسلام کو کس کے صدقے میں چنا گیا؟ وہ آقا کریم کی ذات ہے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے اے عمر سنو اور اے عبداللہ ابن عباس اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اتر جاتی تو خوشی سے ہم عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، وہ سنیے گا، کہا سنو تم کہتے ہو ایک آیت اترتی تو عید کا دن مناتے، سنو مجھ سے یہ آیت فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ الْعَرَفَةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ حضرت عمر نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے پر پہلے ہی دو عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری تو اے لوگوں جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ آیت مقام عرفات میں اتری تو عرفات کا
ظاہر ہو گیا کہ ایک آیت اترے. کیا؟ ایک آیت اترے. صحابہ کہتے ہیں ایک آیت کے اترنے پر ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. اور اے لوگوں، جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، جس دن کل قرآن والا رسول آیا، جس دن سارا قرآن لے کر کے رسول آیا، وہ ایک میلاد النبی کا کروڑوں عیدوں کا دن ہے. ساری عیدیں مصطفیٰ کی میلاد پر قربان ہو جائے. اے لوگوں، یہ میلاد ہے. اب ایک سوال اور دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے تو اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں. یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ وہ 2 عیدیں سن لیجئے. اور تیسری عید کہاں سے آئی وہ بھی آج بتا کر کے جانا چاہتا ہوں. 2 عیدیں ہیں اسلام میں. اب ذرا آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے. میں حدیث سے نہیں ہٹوں گا. سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کی روایت. اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے نا، اے میرے امتیوں، یہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. سنیے گا حدیث. ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 عیدیں کہنے کا تصور کہاں گیا؟ وہ 2 عیدیں شرعی ہیں، واجب ہیں. اور یہ عید تعلق کی، محبت کی، فرحت کی عید ہے. اب ذرا اس کو لے کر کے چلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ یہ جمعہ عید کا دن کیسے بن گیا؟ تو اس کا جواب اسی حدیث میں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان یوم الجمعہ من افضل ایامکم. اب جواب دیا جا رہا ہے کہ جمعہ عید کا دن اس لیے بنا کہ جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. اب صحابہ تڑپ گئے یا رسول اللہ تو پھر جمعہ سب دنوں سے افضل کیسے ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا فیہ خلق آدم. یہ جمعہ سب دنوں سے افضل اس لیے ہو گیا کہ جمعہ کو حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی. تو اے لوگوں، جو دن حضرت آدم کی پیدائش کا ہو وہ ہو جائے یوم عید اور افضل الایام، اور جو دن میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا ہو اس پر کتنے جمعے قربان ہو جائیں. آدم علیہ السلام کا آقا علیہ السلام سے ایک تعلق ہے، وہ تعلق سمجھ لیجئے. آدم علیہ السلام کا آقا علیہ السلام سے تعلق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جنت کے اندر ایک طویل مدت تک رہے. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا. ایک طویل مدت تک آپ گریا و بکا میں رہے، روتے رہے، کئی 100 سال تک روئے. توبہ قبول نہ ہوئی. مگر اچانک جب توبہ کے لیے ایک دن دل میں آ گیا تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. آدم علیہ السلام نے تو دعا کی ہے، وہ دعا سنیے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے معاف کر دے، وتقبل توبتی، اور میری توبہ قبول کر لے اس نبی کے صدقے میں جو سب سے آخر میں تشریف لانے والا. اے لوگوں ذرا دیکھو، ایک لمبے مدت تک دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی. مگر اچانک جب یہ الفاظ دماغ میں آ گئے، آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے اس نبی کے صدقے میں جو سب سے آخر میں تشریف لانے والا ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم توبہ تو قبول کر لوں گا اور معاف بھی کر دوں گا، مگر یہ بتا کہ تجھے کیسے خبر ہوئی کہ کوئی میرا محبوب ہے جس کو میں آخر میں بھیجنے والا ہوں؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا، جب دروازے پر اور جنت کے درخت کے ہر پتے پر یہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس دن میں جان گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا بڑا ہی محبوب بندہ ہے جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ رکھا ہے. تو اے اللہ
वो जानना आज मेरे काम आ गया है, तो मैंने उस नबी का वास्ता दे करके तुझसे माफी मांगी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस सबब से आदम अलैहिस्सलाम का हुबूत हुआ था, जिस सबब से जमीन से उतरे थे, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। तो ऐ लोगों, ये तो ताल्लुक बता रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम का मेरे आका से ताल्लुक और निस्बत है। एक और निस्बत समझिए, आदम अलैहिस्सलाम जब हज़रत हव्वा को पैदा किया रब्बुल आलमीन ने, अब अल्लाह ने कहा, ए आदम और हव्वा, अब तुम दोनों के दरमियान निस्बत ज़ौजियत कायम कर दी जाए, हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की बीवी बना दिया जाए। अब अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों का निकाह करते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम तड़प गए और अर्ज करने लगे, मौला निकाह तो कर लूंगा हव्वा से, निकाह तो हो जाएगा, मगर मेरे परवरदिगार में महर क्या अदा करूंगा। ऐ आशिकों, अपने किस्मत पर कुर्बान जाओ, ऐ सुन्नियों तुम अपने नसीबे पर कुर्बान जाओ। ऐ मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, जब तक जिंदगी रहे अपने बच्चों को कुछ बताना या ना बताना, मगर अपने बच्चों को आशिक़ मुस्तफ़ा जरूर बना जाना, अपने बच्चों को मिलादी बना जाना, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है। अगर एक हदीस में सुनाऊं, अदिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन, हुब्बु नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही व क़िराअतुल कुरान, मेरे आका ने तो यही बताया है, ऐ मेरे उम्मतियों, सबसे पहले अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखा जाओ, अपने नबी का इश्क सिखा जाओ। अगर आपका बच्चा आशिक़ रसूल बन गया है तो नमाजी होने में देर नहीं लगेगी। आपका बच्चा अगर मेरे मुस्तफ़ा का आशिक बन गया है तो आप नेकी करने में उसे देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले नमाज बाद में है, सबसे पहले मुस्तफ़ा से इश्क है, इसलिए कि इश्क ही तो मैन है। आला हजरत पुकार उठे, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ लोगों, जिसके दिल के अंदर ये इश्क मचल गया है उसको मैं इश्क पर क्या बात करूं। बात तो मिलाद की चल रही है, इसलिए मैं मिलाद पर गुफ्तगू कर रहा था कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि हुजूर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह निकाह तो हो जाएगा, महर क्या अदा करूंगा। अल्लाह ने कहा तुम दोनों मिल करके मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूदो सलाम पढ़ लो, यही तुम्हारा महर हो गया। ऐ मिलाद मनाने वालों, अगर हम हलाली औलाद बने आदम अलैहिस्सलाम की तो उसकी वजह दुरूदो सलाम मुस्तफ़ा है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो सलातो सलाम से चिढ़ते हैं वो अपने आप पर गौर कर ले, मेरी असल क्या है, उसके बाद फैसला हो जाएगा। और ये फैसला तो होना ही होना है। उनको तो पता चल गया है कि हम किधर जा रहे हैं। मगर ऐ आशिकों, अबू बकर का फरमान तो सुनो। बड़ा एतराज किया जाता है कि अबू बकर ने मिलाद मनाया, उमर ने मिलाद मनाया, उस्मान ने मिलाद मनाया। जरा सुनिएगा अबू बकर क्या कहते हैं। ऐ मिलाद मुस्तफ़ा पर पैसा खर्च करने वालों, बहुत सारी खर्च करते हो। जब मिलाद की बात आई है तो कोई कहता है मिलाद का रबीउल अव्वल का चांद निकलते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आता है इतना पैसा बचने के बजाय गरीब की बेटी की शादी कर दो। ऐ लोगों, बिल्कुल हम भी इससे मुत्तफिक रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, और हम अहले सुन्नत इस बात को ज्यादा तरजीह देते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा पर पैसा खर्च हो मगर गरीब की बच्ची की शादी होना चाहिए। मगर क्या इसी महीने के अंदर जब मिलाद का चांद नजर आता है तभी इनके दिमाग में बात आती है? साल के 11 महीने कभी ये दिमाग से नहीं सोचते हैं कि 11 महीने हम किसी गरीब की बच्ची की शादी कराएं। सुनो, हज़रत अबू बकर भी ये काम करते थे। अबू बकर से नेकी बढ़कर कौन होगा इस्लाम के अंदर? सबसे बड़ा अफजलुल बशर बादल अंबिया की तहकीक अगर कोई शख्सियत है तो वो अबू बकर की है। अबू बकर का मर्तबा क्या है? अंबिया के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा है तो अबू बकर सिद्दीक का है। मेरे अबू बकर फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना। ऐ लोगों, जरा सोचो, अबू बकर फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कि जिसने मेरे आका की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च कर दिया, 1 दिरहम खर्च किया, काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। अबू बकर का साथी? अरे हम तो इतने गुनहगार हैं, हम तो ये कहते कदमों में जगह मिल जाए तो यही काफी होगा, कहाँ साथी। मगर नहीं, मायूस मत होना, ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। ऐ सुन्नियों, अपने अमल के अंदर बस वो पैदा करो। आज हमारी कौमी बदामाली को इन बदअकीदों ने और आला हजरत के खाते में डाल दिया और ये ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। ये तो बिरात फैलाते हैं, मगर क्या बताऊं, मेरी कौम इतनी वो हो चुकी है, बदअमली का शिकार तो हो चुकी है। मगर ऐ लोगों, मगर मुस्तफ़ा का मिलाद बनाना मत छोड़ना। मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद बनाने पर अबू बकर का साथी, अरे कौन साथी बनेगा? अरे वो अबू बकर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते
फरमाते हैं जिनके बारे में मैंने हर किसी का एहसान अदा कर दिया है। अरे आका अलैहिस्सलाम पर कौन एहसान कर सकता है? आप जरा सोचे तो सही, कौन दुनिया के अंदर है जो मेरे आका पर एहसान करे? मगर एक जात है जो नबी मेरे खुद एतराफ करते हैं कि मैंने सबका एहसान अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के एहसान के। ऐ लोगों, तुम अबू बकर के रास्ते तरीके पर चलने वाले हो, अबू बकर से मोहब्बत करने वाले हो, सिवाय अबू बकर के एहसान के। तो आका फरमाते अबू बकर का मैंने एहसान नहीं अदा किया है, ये तो अल्लाह उसका रसूल यानी अल्लाह के हवाले मैंने कर दिया है। वो अबू बकर फरमाते हैं मिलाद मनाने वालों कितनी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। यूं तो हजारों रुपया खर्च करते हो, मगर मिलाद मनाने पर जो भी पैसा खर्च होगा वो रायगा नहीं जाएगा, वो इंशाअल्लाह आपको मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि उसका कोई जवाब नहीं है। बस यूं अर्ज करता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने वालों जरा बशारत तो सुन लीजिए, आपके बारे में कितनी बशारतें आई हैं। ए आशिकों, ए सुन्नियों, मेरे मुस्तफ़ा से दिल लगा लो, इसलिए कि ऐ लोगों, कब्र में कोई चीज़ नहीं काम आएगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत और इश्क काम आएगा। आपको मैं बताऊं, अगर सहाबा की बात, सहाबा किराम के दिल में और इश्क और अदब का आलम क्या है वो पता है आपको? उनके दिल में इश्क और अदब का आलम ये था कि सहाबा किराम का दिल हर वक्त सजदा करने को मचलते रहते थे। मेरे आका ने मना फरमा दिया, नहीं, सजदा सिर्फ परवरदिगार का हक है, सजदा सिर्फ रब्बुल आलमीन को होगा। और किसी दुनिया के सामने ये पेशानी अगर झुकेगी तो उस रब्बुल आलमीन के सामने झुकेगी। और सुनो, मेरे आका ने तो मक्के की सरजमीन पर ये जहन दिया था कि ए मक्का के काफिरों सुनो, ए बुतों के पुजारियों सुन लो, मैं पूजने के खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हारी सरिश्त में अल्लाह ने इबादत को रखा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि पूजा ना करो, पूजा जरूर करो, मगर उनको मत पूजना जिनको अपने हाथों से बनाते हो, बल्कि उसको पूजो जिसने अपने दस्ते कुदरत से सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये तसव्वुर नबी ने दिया। किस तरह से कहा, पूजने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो पूजवाने ही के लिए पैदा किया गया हूँ, और तुम्हारी सरिश्त में अल्लाह ने इबादत को रखा है, पूजा जरूर करो, मगर उनको क्यों पूजते हो जो अपने हाथों से बनाते हो? पूजने का हकदार सिर्फ एक है, वो कौन है? वो अल्लाह समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। वो ऐसा है, वो ऐसा खुदा जो जिंदगी देता है, वो ऐसा खुदा जो माँ के शिकम में हमें रोजी देता है, वो ऐसा खुदा जो मरने के बाद हमें जिंदा करता है, वो रब्बुल आलमीन। वो कहता है हमने मुस्तफ़ा का मिलाद किस तरह से, मुस्तफ़ा के मिलाद पर मैंने शहर मक्का की कसम खाई है। तो ऐ लोगों, जब रब मनवा रहा है, जब रब खुद सेलिब्रेट करवा रहा है, तो हम क्यों ना करें? हम तो यही कहेंगे, या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पर जां फिदा, करूँ तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और हम कहते हैं ऐ मेरे मुस्तफ़ा के गद्दारों सुनो, सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की बात आई तो हम अपनी जानों से खेल जाएंगे, इसलिए कि मकान तोड़े जाएंगे, हम सब्र कर लेंगे, बच्चों की मॉब लिंचिंग होगी, हम सब्र कर लेंगे, हमको मारा जाएगा, हम सब्र कर लेंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा की अजमत पर अगर उंगली उठाई तो सुन लो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नबी की नामोज की बात आ गई तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, या हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, या हमारी जानें जा रही हैं। ए मुस्तफ़ा, ये जान मिली है तो आप ही के सदके में, ये औलाद मिली है तो आप ही के सदके में, ये मकान मिला है तो आप ही के सदके में, यहाँ तक कि रब मिला है तो आप ही का तो सदका है। हमने कैसे जाना? आपने बताया अल्लाह एक है, हमने बिला चुनचिरा मान लिया है, बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो ऐ मेरे अजीज, इतनी बात याद रखना, हर वक्त आपके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा मचलना चाहिए। आप चलो तो लगे कि ये नबी का आशिक जा रहा है, आप कहीं शादी करो तो लगे कि ये नबी के आशिक के घर शादी हो रही है, आप अगर बैठो तो आपका बैठना नबी नबी बोले, आप खाना खाओ तो आपका खाना नबी बोले, आपकी गुफ्तार नबी बोले, आपकी रफ्तार नबी बोले। इस तरह से अगर हमने जिंदगी गुजार दिया तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी कि जमाना लाए नजीर उसकी, कि जो आका अलैहिस्सलाम है इनकी नजीर कौन ला सकता है? पहले उम्मत की नजीर ला करके दिखाए, उनकी उम्मत के बड़े बड़े शोहदा और बड़े बड़े सुलहा ने, कोई ऐसा उम्मत का औलिया नहीं है जिसने मेरे आका का मिलाद न बनाया हो। तो हम भी मिलाद बनाएंगे और क्या कहेंगे, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जान माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो माफ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं मौला इस
محفل کو قبول فرما اور جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے یا اللہ سب کی کاوش کو قبول فرما وما علینا الا البلاغ۔ تیری جنت کو دیکھا